So as you know that in the procedure of Mendel's experiment, he used to study inheritance of a single character at a time. Let us repeat the process with another character, and this time it is a seed shape. So parental generation means the two pure plant used for initial crossing. So female parent pure round seeded, and it was crossed with a male parent who is again pure with wrinkled seeds. So, what is the difference between these two pure plants? So, single difference, that is of a seed shape. So, we are studying inheritance of seed shape. आपण कोणत्या कॅरेक्टरचा इनहेरिटन्स आता शिकतो आहे? सीड शेप. नाव जीनोटाइप. तो राउंड is an external feature. It's a phenotype. But the genotype of round is either capital R or capital R small r. Because round is a dominant trait. And dominant trait can be expressed in homozygous as well as heterozygous condition. But when you said that he was only using pure plant, and he confirmed that the plants are pure by selfing them for 3 generations. So only capital R, and for wrinkle it is small r. So wrinkled is a recessive trait, and recessive trait can be expressed only in homozygous condition. Now gametes of the two parent. Homozygous individual always produce one type of gamete. So all gametes with capital R and all gametes with small r. So all female gametes have capital R, all male gametes have small r. Male and female gamete fuse to form F1 generation. So F1 generation is the generation of plant obtained by crossing the two parents. So all F1 members will have capital R from their one parent and small r from their another parent. Capital R from their female, small r from their male parent. So everyone have a same genotype. So remember, in F1 individual, everyone has a same genotype, capital R, small r. Now phenotype, how does it looks? External feature. Sir, it will be round, like mother. It will be round like a mother, phenotypically. But whether the F1 generation and parental generation are genotypically same? No. Phenotype similar, but not genotype. The female was pure round, homozygous round, and F1 are round, but all hybrid. So hybrid means heterozygous. An individual with identical allele is homozygous or pure. An individual with dissimilar allele is heterozygous, impure or hybrid. Now F1 generation is obtained.
What he was doing to obtain F2 generation? Selfing of F1 to obtain F2 progeny. Now selfing is the same F1 is male as well as female. So female capital R small r, male capital R small r. Now gametes of F1, as if here there are gametes of parent. Now gametes of F1. So gamete contain only one allele out of the two, because gamete is invariably haploid. So out of the two allele, the gamete will have only one. So capital R in 50% gamete and small r in another 50% gamete. So now female produces two type of female gamete and male also produces two type of male gamete. Now every female gamete or every male gamete has an equal chance of fertilization. So first male gamete, first female gamete, capital R, capital R. First male gamete, second female gamete, capital R, small r. Second male gamete, first female gamete, capital R, small r. Second male gamete, second female gamete, small r, small r. So capital R, two capital R, small r, one small r, small r. These are the genotypes of F2 generation. Now, how many genotypes are obtained? 3 genotypes. It is capital R, this one. Capital R, small r, these two. And small r, this one. So in F2 generation, whatever the total number of plants were obtained, genotypically their ratio was 1:2:1. 25%, 1/4, are homozygous, dominant. 50%, 2/4, heterozygous, dominant, and 1 out of 4 homozygous, recessive. So 1:2:1 is ratio. Whose ratio? Of genotypes of members of F2 generation. Now the phenotypes. Capital R will be round. Capital R, small r will also be round. So it is 3 round is to 1 wrinkled. So what is round and wrinkle? Phenotype. What is 3:1? Ratio. So 3:1 is a phenotypic ratio. 1:2:1 is a genotypic ratio of plants obtained in F2 generation. And every time Mendel noticed that the phenotypic ratio of monohybrid cross was 3:1 and the genotypic ratio was 1:2:1 for all 7 characters. The results were consistent, similar, and hence from these 7 observations he has drawn a conclusion, a generalization. Now see,
In previous video, we have studied the inheritance of height, and the two parents selected were one tall and another dwarf, the difference of height only. In today's lecture, we studied the inheritance of seed shape, round and wrinkle. अब मैं आपको मान के चलो कि एक असाइनमेंट दिया, आपको बोल रहा हूं, असं समजा तुम्ही की तुम्ही वर्गात आहात आणि मी म्हटलं की आता तुम्ही करून दाखवा बरं एक मोनोहायब्रिड क्रॉस. तो तुम्ही विचाराल सर कोणता कॅरेक्टर आपण त्याचा इनहेरिटन्स स्टडी करायचा. तो कॅरेक्टर घ्या सीड कलर. तो ठीक आहे सर. सीड कलर हॅज टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, येलो सीड्स अँड ग्रीन सीड्स. सो पहा आता मोनोहायब्रिड क्रॉस कसा करायचा. आता असं समजा तुम्ही स्वतः करताय. तो एक प्लांट आहे ज्याला आहे येलो सीड और दूसरा प्लांट है जिसको है ग्रीन सीड्स. सो लेट अस यूज दिस टू प्लांट्स एज अ parent. So this is parental generation. The symbol for parental generation is P1. मग येलो आणि ग्रीन काय आहे सर? फिनोटाइप्स ऑफ द टू पेरेंट. तो वन पेरेंट इज टू बी यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट, अदर एज अ मेल पेरेंट. And Mendel crossed only those plants which were pure. So pure म्हणजे homozygous yellow and pure म्हणजे homozygous green. Recessive character always homozygous. Recessive character फक्त homozygous condition मध्येच असतो. जसं मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारला की आईसाहेबांचा ब्लड ग्रुप तुमच्या बी आहे, तर आईसाहेबांचा जिनोटाईप काय असू शकतो? मग तुम्ही म्हणाल सर बी ब्लड ग्रुप आहे आईसाहेबांचा, तर जिनोटाईप असेल IB किंवा IB स्मॉल आय. बिकॉज बी ब्लड ग्रुप इज अ डॉमिनंट कॅरेक्टर. समजा वडिलांचा ओ ब्लड ग्रुप आहे, तर काय असेल वडिलांचा जिनोटाईप? सर फक्त स्मॉल आय, कारण ओ ब्लड ग्रुप हा रेसेसिव्ह कॅरेक्टर असतो. ठीक आहे. तो फीमेल पेरेंट प्युअर येलो क्रॉस विथ मेल पेरेंट प्युअर ग्रीन. This is parental generation. Now genotype of the two parent. So genotype. So genotype म्हणजे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो येलोवाल्याचा काय असेल जिनोटाईप? एक तर कॅपिटल वाय किंवा कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. पण आपण प्युअर म्हटलं ना. प्युअर म्हणजे होमोझायगस म्हणजे ज्याच्या पेअर ऑफ क्रोमोझोमवरचे अलील सेम असतात. सो इट इज कॅपिटल वाय अँड हिअर इट इज स्मॉल वाय. नाव गमिट्स. होमोझायगस इंडिविजुअल ऑलवेज प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गमिट. पर सर इंडिविजुअल डिप्लॉयड होता है और उसके गमिट होते हैं हॅप्लॉइड. म्हणजे आपली प्रत्येक सेल कशी आहे? डिप्लॉइड आहे. म्हणजे प्रत्येक क्रोमोझोम 2 वेळा, पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 2 बार, ऐसे करते करते 23वां 2 बार.
पर हमारे गमिट्स कैसे रहते? हॅप्लॉइड, म्हणजे प्रत्येक क्रोमोझोम एकच वेळा. तो कॅपिटल वाय. सो अर्ध्या गमिटमध्ये कॅपिटल वाय आणि अर्ध्यामध्ये कॅपिटल वाय, म्हणजे ऑल कॅपिटल वाय. अँड मेल गमिट्स आर स्मॉल वाय. नाव फर्टिलायझेशन. सो मेल गमिट फर्टिलाइज द एग, म्हणजे फिमेल गमिट, अँड फॉर्म्स F1. So this is F1 generation. This is parental generation. So जेवढे F1 भेटतील, 2, 10, 50, 100, 500, 1000, सभी एक समान होंगे. का सर? कारण प्रत्येकाला आईकडून आला कॅपिटल वाय आणि वडिलांकडनं आला स्मॉल वाय. सो ऑल मेंबर्स ऑफ F1 जनरेशन विल हॅव अ सेम जिनोटाईप. सो याला म्हणतात जिनोटाईप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. आता याचा अपियरन्स कसा असेल? तो सर अपियरन्स है येलो सीडेड. अपियरन्स इज येलो सीडेड. मतलब कैपिटल वाय झाला एक्सप्रेस, कैपिटल वाई फॉर येलो, और इस F1 में स्मॉल वाई भी है, म्हणजे ग्रीन कलर, बट इट रिमेन सप्रेस. सो आउट ऑफ द 2 allele, the allele that express in F1 is dominant and that remains suppress is recessive. अब हमें F1 जनरेशन मिल गई. सगळे F1 चा फिनोटाइप येलो. तो ये सारे बच्चे अपने पिता जैसे है या अपनी माँ जैसे है? तो सर सगळे F1 येलो सीडेड आहे. आणि येलो सीडेड कोण होतं? त्यांची आई. मतलब F1 रिजेंबल ओनली वन पेरेंट. एक भी प्लांट नहीं है ग्रीन. सो आउट ऑफ द 2 trait forms, the one which is seen in F1 generation is called dominant. तो सर उदाहरण द्या. बघा, एक माऊली आहे, तिचे कर्ली हेअर्स आहे आणि तिचे जे हजबंड आहे त्यांचे स्ट्रेट हेअर आहे. सो आईसाहेबांचे हेअर्स कर्ली, वडिलांचे हेअर्स आहे स्ट्रेट. त्यांची 2 मुलं आहे आणि दोन्ही मुलांचे हेअर्स कसे आहे? कर्ली. तो आपण म्हणतो आईकडून कर्ली हेअर आला, वडिलांकडून स्ट्रेट हेअर आला, पण कर्ली झाला एक्सप्रेस. तो जो एक्सप्रेस होईल तो डॉमिनंट, जो सप्रेस राहील तो रिसेसिव्ह. आपण स्वतःचं उदाहरण घेऊ. समजा आपल्या वडिलांकडनं आला IA, म्हणजे ए ब्लड ग्रुप, आणि आईसाहेबांकडनं आला स्मॉल आय, म्हणजे ओ ब्लड ग्रुप. तो वडिलांकडून ए आणि आईकडून ओ, तर आपला AO ब्लड ग्रुप असतो का? नाही. ए आहे डॉमिनंट आणि ओ आहे रिसेसिव्ह. तो आता F1 पासून आपल्याला पाहिजे आहे F2. तो काय करायचं? सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट्स, म्हणजे जे F1 जनरेशनचे प्लांट आहे त्याच्यात अलो करायचं सेल्फ पॉलिनेशन. नॅचरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स आहे. सो म्हणून इथं लिहायचं सेल्फिंग ऑफ F1 टू ऑब्टेन F2. आता सेल्फ पॉलिनेशन आहे म्हणजे तेच प्लांट मेल आणि तेच प्लांट फीमेल. यहाँ पे क्रॉस था, आता सेल्फिंग आहे म्हणजे कॅपिटल वाय स्मॉल वाय फीमेल, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय मेल. आता या F1 इंडिव्हिज्युअलचे गमिट्स पाडायचे. सो गमिट्स ऑफ
F1. So gamete always contain one allele out of the two. पक्का कर लो, अंडरलाईन कर लो. नेहमीसाठी लक्षात ठेवा की गमीटमध्ये दोन्ही अलील कधी जात नसतात, कारण गमीट कसं असतं, हॅप्लॉइड. हे दोन्ही क्रोमोझोम कसे जातील, त्यांचं सेग्रिगेशन होईल, सेपरेशन होईल. तो सर 50% फीमेल गमीट में कैपिटल वाई, 50% में स्मॉल वाई. 50% मेल गमीट कॅपिटल वाय, 50% स्मॉल वाय. तुम्ही प्रत्येक वेळा पहा, गमीट ऑलवेज कंटेन वन अलील, नेवर बोथ, बिकॉज गमीट इज इनव्हॅरिएबली हॅप्लॉइड. आता पहिलं मेल गमीट, पहिलं फिमेल गमीट, कैपिटल वाई कैपिटल वाई. पहला मेल गमीट पर दूसरा फीमेल गमीट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. दूसरा मेल गमीट, पहिला फीमेल गमीट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. आणि दुसरं मेल गमीट, दुसरं फीमेल गमीट, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. सो 2 फीमेल गमीट अँड 2 मेल गमीट, फ्री कॉम्बिनेशन किती होतील, 2 गुणेला 2 4. तो 50% कैपिटल वाई, 50% स्मॉल वाई. यहां भी 50% कैपिटल वाई, 50% स्मॉल वाई. तो फिर इनके फ्री कॉम्बिनेशन हुए तो सर हमको कैपिटल वाई मिलेंगे 1 आउट ऑफ 4. 1 2 3 4 में से 1. सो 1 आउट ऑफ 4 कैपिटल वाई होमोजाइगस. इज इट नॉट होमोजाइगस? बोथ द अलील्स आर सेम. सो होमोजाइगस पण डॉमिनंट. कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1 और 1 2, दैट इज 2 आउट ऑफ 4, 50%. एंड small y 1 out of 4. So homozygous recessive 25%, homozygous dominant 25% आणि heterozygous dominant 50%. आता यांचे फिनोटाइप, कैपिटल वाई वाला सर येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले भी येलो. सो 2 और 1 3 येलो. सो डॉमिनेंट फिनोटाइप 3/4, दैट इज 75%. एंड रेसेसिव फिनोटाइप 1/4, ग्रीन 25%. सो पहा, हा आहे मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि फिनोटिपिक रेशो 3:1, 3:1. आणि मोनोहायब्रिड जिनोटिपिक रेशो 1:2:1, 1:2:1. सो रिझल्ट्स कसे आहे, कन्सिस्टंट. आउट ऑफ द 2 पॅरेंटल फॉर्म ओनली 1 फॉर्म इज सीन इन F1. म्हणजे आईवडिलांचे किती रूप होते, 2, येलो ग्रीन. पण सगळे F1 प्लांट काय होते, येलो सीडेड, म्हणजे गायब हो गया ग्रीन. सो जो F1 जनरेशन में नहीं दिखता वो रेसेसिव. जो यहां से गायब हो गया वो परमानेंटली डिलीट हुआ क्या, नहीं, इट रीअपियर. तो ये है मेंडल के एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर. सो ग्रेगर जॉहन मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर स्टडी किए, 1 by 1 एट अ टाइम 1. तो जब भी हम 2 प्योर प्लांट को क्रॉस करते, विच आर डिफरेंट फॉर सिंगल कैरेक्टर, देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड monohybrid cross, and the
F1 of monohybrid cross is called monohybrid. In मराठी, जेव्हा जेव्हा आपण क्रॉस करतो दोन प्युअर प्लांटमध्ये आणि ते दोन प्लांटमध्ये एकच कॅरेक्टरचा फरक असतो. पहा बरं, इथे कशाचा फरक आहे सर? सीड कलरचा फरक आहे. एकाचे सीड येलो आहे, एकाचे ग्रीन आहे. तर अशा क्रॉसला म्हणायचं मोनोहायब्रिड क्रॉस. किंवा जेव्हा तुम्ही एकाच कॅरेक्टरचा इनहेरिटन्स स्टडी करता तो असतो मोनोहायब्रिड क्रॉस. आणि ही जी प्रोजेनी असते ना या क्रॉसची, याला म्हणायचं मोनोहायब्रिड, म्हणजे एकासाठीच हेट्रोझायगस आहे. अब देखो, वापस हम लोग एक क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रैक्टिस करेंगे. वो इसलिए कि F2 प्रोजेनी कैलकुलेट करते वक्त हमने एरोज निकाले. हमें अब एरोज नहीं निकालने. हमें एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, रिग्नाल्ड सी पनेट. उन्होंने एक स्क्वायर दिया है कॉल्ड पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड. तो सर मग हा जो पनेट स्क्वेअर किंवा चेकर बोर्ड असतो हा रिग्नाल्ड सी पनेटने कशासाठी दिला? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस किती होतील. जैसे यहाँ पे 2 फीमेल गमीट और 2 मेल गमीट, तो कॉम्बिनेशन्स किती होतील? 4. पण जेव्हा आपण डाय हायब्रिड स्टडी करू त्यावेळी गमीट जो डायहायब्रिड बनवतो ना ते 4 असतात. मोनोहायब्रिड बनवतो 2 गमीट, डायहायब्रिड बनवतो 4. मग 4 मेल गमीट आणि 4 फीमेल गमीट कॉम्बिनेशन्स किती होतील? तो सर 4 × 4 16. उस वक्त आप एरो नहीं निकाल पाओगे और इसीलिए रिग्नाल्ड सी पनेट ने दिया है चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर. तो उसकी मदद से हम लोग करेंगे अगला क्रॉस. देखो, तो फर्ज करो कि आप में से किसी को मैंने बुलाया है बोर्ड पे और कहा कि सबको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाओ. मग तो स्टुडंट म्हणेल सर एक्झाम्पल द्या. तो इट इज द पॉड कलर, शेंगीचा रंग. आता आपल्याला कोणत्या कॅरेक्टरचा इनहेरिटन्स स्टडी, इनहेरिटन्स म्हणजे बघा पॅरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, असेच कॅरेक्टर तुमच्या आमच्यात आले आहे. म्हणजे दादा दादी से पिता में, नाना नानी से माता में, और पिता और माता से हम लोगों में. So characters are transferred from generation to generation. That is inheritance. तो आत्ता आपल्याला कशाचा इनहेरिटन्स स्टडी करायचा आहे? पॉड कलर. तो देखो, पॅरेंटल जनरेशन, फीमेल प्योर ग्रीन पॉडेड क्रॉस्ड विथ मेल प्योर येलो पॉडेड. So when a cross is made between 2 parent which are pure, differing for a pair of contrasting character, pair of character नाही, कॅरेक्टर तर एकच आहे, पॉड कलर. मग हे पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर का म्हटलं? कारण एकाच कॅरेक्टरचे ते 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स आहेत. तो फीमेल ग्रीन, मेल येलो. तो सर थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ. मुट्ठी भर बीज है जिनका रंग ग्रीन है, आई एम सॉरी, मुट्ठी भर बीज है और हमें बोला गया कि इसको ग्रीन पॉड आती. म्हणजे मुठ्ठीभर आपल्याकडे वाटाण्याचे दाणे आहे आणि आपल्याला कोणीतरी सांगितलं की हे हिरव्या शेंगा येतील याला. तो मेंडल ने एक लाइन में वो सीड की बुआई की, पानी दिया. मग हे झाले सगळे आता ग्रीन पॉडवाले. मग दुसऱ्या मुठ्ठीत बी आहे, आपल्याला सांगितलं गेलं की हे येलो पॉडवाल्याचं आहे.
तो अजून एक लाईन बिया लावल्या, प्लांट मोठे झाले. तो वन हू हॅज ग्रीन पॉड्स, वन हू हॅज येलो पॉड्स, झाले 2 पॅरेंट्स. आता या दोघांचे हे झाले फिनोटाईप, एक्सटर्नल अपिअरन्स. आता आपण लिहू जीनोटाईप. सो प्युअर ग्रीन कॅपिटल जी कॅपिटल जी, प्योर येलो स्मॉल जी. ध्यान रहे यहां सीड कलर डोमिनेंट था येलो और रेसेसिव ग्रीन. म्हणजे सीडच्या कलरच्या बाबतीत येलो डॉमिनंट आहे आणि ग्रीन रेसेसिव्ह. पण पॉड कलरमध्ये, शेंगीच्या रंगामध्ये ग्रीन इज डॉमिनंट अँड येलो पॉड इज रेसेसिव्ह. आता गमिट्स, कोणाचे गमिट्स? पॅरेंटचे. तो फिमेल पॅरेंट कसा आहे? प्युअर इंडिव्हिज्युअल, होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गमीट. सो गमीट नेव्हर कंटेन बोथ द अलील. सो एकच अलील, हा घेतला तरी कैपिटल जी, हा घेतला तरी कैपिटल जी, और यहाँ स्मॉल जी. और जब होगा फर्टिलाइजेशन, स्मॉल जी वाला मेल गमीट कैपिटल जी वाल्या फिमेल गमीटला फर्टिलाइज करेल, तेव्हा झायगोट, एम्ब्रियो, यंग वन कोणता बनेल? कैपिटल जी स्मॉल जी, F1. याचा फिनोटाइप काय असेल? ग्रीन पॉडेड, बट ऑल हायब्रिड. आता सेल्फिंग ऑफ F1 टू ऑब्टेन F2. तो जब हम सेल्फिंग करते तो सेम प्लांट इज मेल, सेम प्लांट इज फीमेल. सो फीमेल कैपिटल जी स्मॉल जी, मेल कैपिटल जी स्मॉल जी. गमिट्स, गमिट ऑलवेज कंटेन वन अलील. मग कैपिटल जी 50%, 50% स्मॉल जी. पुन्हा सांगतो की गमिटमध्ये दोन्ही अलील का नसतात? गमिट हॅप्लॉइड असतं, अर्धेच क्रोमोझोम असतात, आणि इंडिव्हिज्युअल असतो डिप्लॉइड. कॅपिटल जी स्मॉल जी मेल गमिट. आता आपल्याला काढायचा पनेट स्क्वेअर. अब देखो हमको यहाँ लिखना है. सो पनेट स्क्वेअर इज अ स्क्वेअर बॉक्स. हा एक स्क्वेअर बॉक्स असतो. सो दिस इज व्हेरी लेफ्ट कॉलम अँड व्हेरी टॉप रो. व्हेरी लेफ्ट कॉलम, वेरी टॉप रो. अब देखो यहां इसे डिवाइड करेंगे. सो कॉलम में लिखना है फीमेल गमीट और रो में लिखना है मेल गमीट. तो सर फिमेलचे गमीट किती आहे? 2 प्रकारचे. तो आपल्याला याच्यात लिहायचे आहे फीमेल गमीट. सो 2 प्रकार के, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. मेल गमीट कितने हैं? 2 प्रकार के, वो हमें टॉप रो में लिखना है. सो कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. सो पहला फीमेल गमीट, पहला मेल गमीट, कैपिटल जी कैपिटल जी. पहला फीमेल गमीट, दूसरा मेल गमीट, कैपिटल जी स्मॉल जी. दूसरा फीमेल गमीट, पहला मेल गमीट, कैपिटल जी स्मॉल जी. दूसरा फीमेल गमीट, दूसरा मेल गमीट, स्मॉल जी स्मॉल जी. आता एरो काढायची गरज नाही. सो पनेट ने ये जो बॉक्स दिया इसे कहते चेकर बोर्ड. यह है किस लिए?
टू नो द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ F2. अब देखो, कैपिटल जी ग्रीन, कैपिटल G ग्रीन, कैपिटल G ग्रीन, स्मॉल g येलो. नाउ in F2 generation, so this is F2 generation, याच्यात किती फिनोटाइप्स आहे? सर दोनच आहे, या तो ग्रीन या तो येलो पॉड. सो पहा, मोनोहायब्रिड क्रॉसच्या F2 जनरेशनमध्ये किती फिनोटाइप भेटतात? दोन. देखो, येलो ग्रीन, टॉल ड्वार्फ, राउंड रिंकल, ग्रीन पॉड, येलो पॉड. So how many phenotypes are obtained in F2? Only 2. And what is their ratio? तो सर 1, 2, 3, 3 ग्रीन म्हणजे डॉमिनंट फिनोटाइप अँड 1 येलो. सो 3:1 काय आहे? रेशो. येलो ग्रीन काय आहे? फिनोटाइप. तो 3:1 इज अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन. अब यहां पे कितने प्रकार के जीनोटाइप्स है? 3. कैपिटल जी, स्मॉल जी. 3 प्रकारचे जीनोटाइप, 2 प्रकारचे फिनोटाइप. लक्ष ठेवा, मोनोहायब्रिड क्रॉसच्या F2 जनरेशनमध्ये 2च फिनोटिपिक क्लासेस असतात आणि 3च जीनोटिपिक क्लासेस असतात. तो मुझे बताओ, कैपिटल जी जीनोटाइप 1, 2, 3, 4 में कितनी बार है? 1 बार. सो 1. कैपिटल जी स्मॉल जी जीनोटाइप किती वेळा आहे? 1 और 1 2 बार. 2. स्मॉल जी 1 बार है तो 1. सो 1:2:1 काय आहे? रेशो. कोणाचा रेशो आहे हा? फिनोटाइपचा नाही, जीनोटाइप्स का. सो 1:2:1 इज अ रेशो ऑफ जीनोटाइप ऑफ मेंबर्स ऑफ F2 जनरेशन. तो देखो, हमने अब 4 आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करके दिखाए. आपने अगले 3 घर पे करना चाहिए एक रफ पेज पे. तो आप एक क्रॉस लीजिए, इन्फ्लाटेड पॉड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, म्हणजे कैपिटल आई वर्सेस स्मॉल आई. फिर F1 मिलेगा कैपिटल आई स्मॉल आई. फिर F2 में 3 जीनोटाइप मिलेंगे, कैपिटल आई स्मॉल आई इन रेशियो ऑफ 1:2:1. 2 फिनोटाइप मिलेंगे, इन्फ्लाटेड पॉड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड इन रेशियो ऑफ 3:1. मग घ्या फ्लावर पोजिशन, ॲक्सियल, टर्मिनल, कैपिटल ए स्मॉल ए. F1 कैपिटल ए स्मॉल ए. F2 मध्ये 3 जीनोटाइप, कैपिटल ए 1, कैपिटल ए स्मॉल ए 2, स्मॉल ए 1. फिनोटाइप 2, ॲक्सियल अँड टर्मिनल इन रेशो ऑफ 3:1. आणि शेवटचा एक कलरचा घ्या. व्हायलेट फ्लावर्ड प्लांट वॉज क्रॉस विथ अ व्हाईट फ्लावर्ड प्लांट. कैपिटल सी वर्सेस स्मॉल सी. ऑल F1 will have violet for flower, but hybrid capital C, small c. And in F2 generation, 2 phenotype, violet and white in a ratio of 3:1. And genotype 3 कोणते? कैपिटल सी 1, कैपिटल C स्मॉल c 2, स्मॉल c 1. तो पहा रिझल्ट कसे आहे सातही क्रॉसेसचे? कन्सिस्टंट आहेत.